بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا منظر ہے، 25 فروری 2024، اتوار کا دن ہے۔ آج شب برات ہے۔ پرندے نکل آئے ہیں اپنے گھونسلوں سے، چیلوں کی پرواز ہے۔ اس ٹاور پہ بہت زیادہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ کوے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تک بہت ساری چیلیں اس ٹاور پر بیٹھی ہوئی ہے۔ 13 کا چاند غروب ہو رہا ہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں کل سے آج سردی کم ہے۔ آج صبح ہو چکی ہے، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد میں چھت پر آ گیا ہوں، لیکن ہلکا پھلکا دن محسوس ہو رہا ہے، روشنی آ چکی ہے۔ کوے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کیونکہ پرندوں کا باجرہ ڈالنا ہوتا ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کبوتر آئیں گے، چڑیا فاختے آئیں گے، بسم اللہ۔ یہ سب سے پہلے ڈیوٹی ہماری ہوتی ہے صبح کو ہی، باوضو ہو کر یہاں پر یہ باجرہ رکھتے ہیں۔ کل یہاں پر یہ سولر پلیٹیں ہیں، ان کی لائنیں مٹا رہے تھے، یعنی وائرنگ کر رہے تھے، تو یہاں پر کبوتر فاختہ دانہ کھا رہے تھے، اتر رہے تھے، یہاں پر بیٹھتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے بولا کھا لو بابا، ہم سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہمارے ساتھ میرا بھانجا تھا، مستری تھا، وہ کہے ماموں آ جائیں گے۔ میں بولا کیوں نہیں آئیں گے؟ پھر آ کر یہاں سے کبوتر اور فاختہ یہاں سے دانہ کھا رہے تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے اس جگہ پر۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ کل آج کی بات کی جائے تو آج کل سے زیادہ گرمی ہے، ٹھنڈ زیادہ نہیں ہے۔ کل تھوڑی بہت ٹھنڈ تھی، پہلے بہت کافی گرمی ہو گئی تھی، لیکن درمیان میں ایک دو راتوں میں، یعنی جمعہ اور جمعہ کی رات، جمعہ رات، یہ تھوڑی سی 2 راتوں میں ٹھنڈ ہوئی تھی، لیکن آج پھر سردی کم ہے۔ تمام لوگوں نے میلے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں نئی ٹنکی بنی ہوئی ہے، اسے آگے بھی ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ تمام مکانات کرائے پر جاتے ہیں، یعنی مرشد سخی لال شہباز قلندر کے زائرین کے لیے، اور تمام ٹانکیاں دھو کر صاف کر دی ہے عرس مبارک کے آنے سے پہلے ہی، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر یہ پنکھا نیا لگوایا ہے ہم نے، کل لگایا ہے، اور یہ پنکھا ابھی چل رہا ہے۔ خورشید فین لگایا ہوا ہے، AC DC، اور لائٹیں بھی جل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں میرا بیٹا سویا ہوا ہے، یہاں پر نارمل ہے، اور اندر ہلکی پھلکی گرمی تھی۔ یہ سب بالکل باریک کمبل ہم نے لیا تھا، لیکن وہ بھی بچوں نے اتار دیا، پنکھا بھی چل رہا تھا، یعنی آج تھوڑی سی گرمی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر میں نے سولر پلیٹ کی یہاں پر بیٹری بڑی لگائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں 210 کی بیٹری یہاں پر ہے، اور ادھر کچن میں وہاں پر بھی ایک بیٹری لگائی ہوئی ہے، یہ یہاں پر بھی بیٹری لگائی ہوئی ہے، اور اس کی پلیٹ الگ ہے، اس کی پلیٹ 2 پلیٹیں وہاں پر ہیں، 1 پلیٹ یہاں پر ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 شریف میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور جیسے ہم جیسے غریب لوگوں کو جو علاقے ہیں یا محلے ہیں، تو ان کے اوپر تو واپڈا والوں کی، یا بس یوں سمجھے کہ بجلی ٹرانسفارمر بہت زیادہ چوری ہوتا ہی ہے بجلی، اور ٹرانسفارمر اڑ جاتا ہے تو پھر میٹر والوں کا قصور ہوتا ہے۔ میرے پاس یہاں پر 2 میٹر ہیں، اس کچن میں الگ میٹر ہے، اور سامنے جو کمرے ہیں ان میں بھی ایک الگ میٹر ہے۔ تقریباً 1,500 سے ایک بل آ جاتا ہے، 1,000، 1,500، 2,000 کے قریب،
लेकिन वो भी चलाते रहते हैं, क्योंकि एक फेस चल जाए, उड़ जाए तो दूसरा फेस घर में काम। मैं फ़कीर बंदा हूँ, आगे पीछे होता रहता हूँ, और बिजली का बड़ा मसला होता है। एक मीटर ना चले तो दूसरे मीटर से काम चला लेते हैं, लेकिन फिर अगर ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो फिर 7 दिन 8 दिन या 10 दिन तक वो बिजली आती ही नहीं है। तो फिर दो दो बैटरियाँ भी लगानी पड़ती हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये देखें, ये सोलर वाला बल्ब भी जल रहा है और ये बिजली वाला बल्ब भी चल रहा है। तो अपनी सहूलत है, उसी हिसाब से ये सारा सिस्टम करना पड़ता है। टंकी भी कल को हमने धो दी है। कल सुबह इस वक्त से यानी टांकी धुल गई थी। कल पानी नहीं था, नहीं आया। एक न दूसरे दिन वाटर सप्लाई का पानी आता है। तो ये सिस्टम था, सारा सिस्टम। तो उस मुबारक के सिलसिले में मौसम का अहवाल देंगे। तो मौसम बिल्कुल आज अपनी जगह पर सर्दी भी है, ये ऐसे भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा सर्दी है। ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, सर्दी को झुटला भी नहीं सकते। बाहर हल्की फुल्की हवा चल रही है, तो यानी सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन जो बंदा आएगा अपने काफ़िले के साथ आता है, कहाँ जहाँ कहीं भी डेरा लगाता है तो टेंट वगैरह लगाते हैं, और ऊपर हल्के फुल्का कंबल लेकर आएंगे तो गुजारा हो जाएगा। ये 19 फरवरी को कुछ ऐसी हवाएं लगी थी 1-2 दिन के लिए, जिसमें बेरियों के बेर गिर गए थे और हवा में बहुत यानी गर्मी थी। बाहर का मौसम था। तो हमने सोचा कि भाई अभी मौसम सर्दी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पीछे कई इलाकों में, पंजाब में या कोई ठंडे जहाँ पर इलाके हैं बलूचिस्तान के, तो वहाँ पर फिर दोबारा बारिश हुई है या कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ है जिसकी वजह से सेवन शरीफ में ज़्यादा सर्दी दोबारा आ गई है। ना सिर्फ सेवन शरीफ में, तो पंजाब में भी इससे ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे पीर भाई आते हैं, जो रात को आता है वो कहता है भाई यहाँ पर भी सर्दी है, लेकिन जो दिन को आता है वो कहता है नहीं, सेवन शरीफ में गर्मी है। तो ये सारा सिस्टम अपना ही है। अपनी अपना जिस हिसाब से, जिस टाइम पे, जिस वक्त पे आते हैं, तो उनको कुछ हल्की फुल्की सर्दी भी महसूस होती है और गर्मी भी महसूस होती है। तो कहने का मकसद ये कि पंजाब से सेवन शरीफ में सर्दी थोड़ी सी कम है या गर्मी ज़्यादा है, यूँ समझें। और अगर बात की जाए उर्स मुबारक की, तो बहुत ज़्यादा रश है। आज रश कम है। सुबह सवेरे घूमेंगे, गलियों में जगह मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही दिन उगेगा तो रश ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी दुकानें और बाज़ारें लग चुकी हैं और बड़ा बड़ा सामान भी उतर रहा है। काफ़िलों वाले भी आ रहे हैं और उनका मटेरियल भी उतर रहा है। और जितनी ज़्यादा रश होगी उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। और लंगर पकते रहते हैं, जगह जगह गली गली लंगर होगा, तो वो भी अपनी जगह पर गर्मी पैदा करेगा। और ये तो देहात में भी ज़्यादा सर्दी भी हो, क्योंकि वहाँ पर देहात है, फसलें हैं, पानी है। तो सेवन शरीफ में, शहरों में बनिस्बत उसके गर्मी होती है, क्योंकि बिजली भी होती है और घनी आबादी होती है, तो इसी हिसाब से गर्मी होती है। सेवन शरीफ कल जो सेंटीग्रेड था दिन का, 30 सेंटीग्रेड गर्मी थी, और आज रात को अगर देखेंगे तो उसका आधा है, 13-14 तक भी, आधे से भी कम है सर्दी। तो ये सेंटीग्रेड था। पढ़े लिखे लोग हैं जो गर्मी का दर्जा हरारत उनको पता है, तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो आना चाहते हैं हमारे पीर भाई उर्स मुबारक पे, तो हल्का फुल्का जैसे कंबल सिंगल साइज़ का, सिंगल लेयर का, सिंगल तह का, वो लेकर आएँ। जिस तरह मैंने देखा है, मेरे बच्चे ओढ़े हुए हैं, ऊपर डाले हुए हैं, तो ऐसे चल जाएगा काम इंशाल्लाह। हो सके तो उर्स मुबारक के 2 दिनों के बाद बहुत ज़्यादा, यानी जिस तरह काफ़िले ज़्यादा आएंगे तो लंगर पकेगा, गर्मी में इजाफ़ा हो जाए। दिन को तो कोई टेंशन नहीं है, फिर रात को थोड़ी बहुत, कभी सर्दी कम है, कभी ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की भी महसूस होती है बस। दुआ करते हैं हमारे पीर भाइयों के लिए, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपने मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के साए तले मुर्शद की नगरी में पहुँचे, उनका सफ़र महफूज बने। अलम पाक है करबला काफ़ी का पहला अलम पाक,
میرے گھر کے بالکل ہی سامنے ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ مچھر ہیں جو میری کیمرہ نہیں دیکھ سکتی، میں دیکھ سکتا ہوں۔ 7 شریف میں ہلکے پھلکا مچھر ہے۔